Hello, friends. In our last lecture, we have discussed the theory of gas absorption. Basically, gas absorption is a purely physical phenomena. It is a physical operation, so it is a unit operation in which in which a gaseous mass is absorbed or dissolved in a liquid compound. So here the liquid which we used is called as solvent, and the gaseous mass which is dissolved in the liquid compound or solvent, it is called solute. And the undissolved gas or totally insoluble gas, it is called a carrier gas, off gas, or inert gas. So usually this gas absorption is used to produce a liquid solution of a gaseous mass into a liquid. Basic example we have discussed in our last lecture is the absorption of ammonia gas into water. If we have a mixture of gas and air and ammonia, then gas absorption is the most convenient unit of operation to get ammonia in its pure form, because air is totally insoluble in water while ammonia is totally soluble in water, so we can get pure liquor ammonia solution. So in this example, water is used as solvent. The mixture of gaseous mass in which ammonia is a solute gas, while air is totally insoluble, so it is a carrier gas or inert gas. But we have also discussed the opposite operation of gas absorption is desorption. It is also sometimes called as stripping process. So number of times in chemical industries, various unit operation are used, but most convenient and mostly used unit operation is gas absorption, also a stripping process. But in this chapter, our discussion is only related to gas absorption. So now, today, in this lecture, we will discuss the differentiation between absorption and distillation. So here, we discuss a number of points of absorption and distillation. First of all, gas absorption unit operation is related with the separation of constituent of a gas mixture, right? So gas absorption, it is only a separation of gaseous mixture. So already we have discussed that a gaseous mixture in which some part of gas is soluble in solvent, and the other part which is insoluble, it is called inert gas, while in distillation it is related with the separation of constituent of liquid. Okay, so whenever we have a mixture of liquid compounds and at that time separation method is used, is called distillation. Okay, not all times distillation can be used, but sometimes extraction is also used for the separation of separation of a liquid mixture, because when the difference between boiling points of a compounds, at that time large difference if they have, then we can use like distillation, or sometimes some miscible compound and nearly boiling compound mixture are available. At that time we can use extraction unit process with the help of solvent. But extraction unit operation we'll discuss in our semester 3, MSc Sem 3. But and also distillation, also we can say it is also in the syllabus of MSc semester 3. So right now our discussion is only related to absorption. So the another point in gas absorption, the constituent of a gas mixture are separated by using liquid solvent, right? So in absorption, liquid solvent is used, because one or more gaseous compound are easily soluble in a liquid compound, but every time
selection of solvent is also more important. So again, solvent is used for absorption purpose, while in distillation the constituents of liquid mixture are separated by using thermal energy. So here no solvent is used, okay, only thermal energy. In a distillation column, when heating is provided, one or more compound are vaporized at its boiling point, right? So again, the liquid compound is vaporized, and then after it condense in condenser, so we can get a pure form of liquid compound. So another point, in absorption, like liquid solvent used in gas absorption is below its boiling point. So always it is considered that the temperature of absorption unit operation is takes place below the solvent's boiling point, right? Not at its boiling point. But in distillation, liquid is distillation operation is at its boiling point, because it is necessary to vaporize a component, right? If we have a mixture of 4 to 5 compounds, okay, I will give you an example that if we have crude oil, so always it is necessary to get components from crude oil, like aviation fuel, gasoline, naphtha, kerosene, diesel, fuel oil, etc. So every time we need a good fractionating column in which temperature is carried out. When temperature rise, at that time different types of compound are separated at its boiling point. So first of all, petroleum gases are evolved. Then the another compound is gasoline, aviation fuel, then gasoline, then naphtha, kerosene, diesel, lubricant and waxes, and then fuel oil, and at last asphalt, which do not vaporize, right? So again, all the compounds have different boiling point. So always a good fractionating column is considered. The next point in absorption, in gas absorption, a gas phase contacts a liquid phase. બરાબર. સો આપણે જે વાત અત્યાર સુધી કરી, પહેલાં 3 મુદ્દા આપણે પહેલાં ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં એબ્સોર્પ્શન છે. તો એબ્સોર્પ્શનની અંદર પહેલો મુદ્દો આપણે જે ડિસ્કસ કર્યો કે અહીંયા જે એબ્સોર્પ્શન યુનિટ ઓપરેશન છે, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ સેપરેશન ઓફ ક્વોન્ટિટી ઓફ ગેસ મિક્સચર. જ્યારે આપણી પાસે ગેસ મિક્સચર છે, બરાબર, કે ભાઈ SO2 છે એ બીજા અન્ય વાયુ સાથે ભળેલો હોય, લાઈક બીજા એક્ઝામ્પલમાં એર એમોનિયાનું મિક્સચર હોય, બરાબર, તો એવા સમયે નાઇટ્રસ ગેસ હોય, બરાબર, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ હોય કે જે એરની સાથે મિક્સ હોય, ત્યારે બધાને સેપરેટ કરવા માટે એબ્સોર્પ્શન યુનિટ ઓપરેશન વપરાય છે. જ્યારે ડિસ્ટિલેશન જે છે, બરાબર, ડિસ્ટિલેશનમાં હંમેશા લિક્વિડ મિક્સચર હોય, એમાં કોઈ ગેસિયસ ફેઝ ન હોય. જ્યારે આપણી પાસે 2 કે 3 કે વધારે કમ્પાઉન્ડનું મિક્સચર છે, લિક્વિડ મિક્સચર છે, એટ ધેટ ટાઈમ એને આપણે સેપરેટ કરવા માટે ડિસ્ટિલેશન ટેકનિકનો યુઝ કરવો પડે. બીજો મુદ્દો આપણે જે એબ્સોર્પ્શનની અંદર કીધો છે કે ઇન ગેસ એબ્સોર્પ્શન ધ કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ ઓફ અ ગેસ મિક્સર આર સેપરેટેડ બાય યુઝિંગ લિક્વિડ સોલ્વન્ટ. કારણ કે ગેસિયસ મિક્સર છે, ગેસિયસ મિક્સર ધારો કે 2, 3 કે 4 ગેસનું હોય, તો કોઈ એક સોલ્વન્ટ એવો આપણે સિલેક્ટ કરવાનો કે જેની અંદર 1 કે 2 ગેસ છે એ રિઝનેબલી ઇઝીલી એની અંદર સોલ્યુબલ થઈ જાય, બરાબર. તો કોઈ પણ સોલ્વન્ટ યુઝ કરવો એવું જરૂરી નથી, બરાબર, કારણ કે મેં તમને પહેલાં કીધું કે સોલ્વન્ટનું સિલેક્શન કરવું પડે કે જેની અંદર મેક્સિમમ જે ગેસ છે એ ડિઝોલ્વ થતો હોય એવા સોલ્વન્ટનો યુઝ કરવો પડે. પણ અગેન સોલ્વન્ટ કેવો યુઝ કરવો, કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવો, તો એના સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા હોય. એ બધા જ સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં જ ભણવાના છીએ. બટ રાઇટ નાવ આપણે જે ભણીએ છીએ એ ડિફરન્શિએશન, તફાવત, બરાબર, એબ્સોર્પ્શન અને ડિસ્ટિલેશન, નંબર ઓફ ડિફરન્શિએશન છે, બરાબર. 8 થી 10 તફાવતના મુદ્દાઓ છે કે જે તમારે એક્ઝામમાં પૂછાય. 7 માર્કની અંદર તો લખવા પડશે, બરાબર. એક મુદ્દાનો 1 માર્ક થાય તો 7 મુદ્દા તો લખવા જ પડે, પણ 8 થી 9 મુદ્દા લખો,
બરાબર, તો તમે ઇઝીલી 6 થી 7 માર્ક છે પૂરેપૂરા માર્ક પણ મેળવી શકો છો. પણ જો દરેક મુદ્દા સાચા હોય તો પછી તમે પહેલો મુદ્દો છે એ જે લખ્યો છે અને એનું જ તે તમે પેરાફ્રેઝિંગ કરો. પેરાફ્રેઝિંગ એટલે કે એને બીજા વર્ડની અંદર એનો એ મુદ્દાને તમે વારંવાર રિપ્રેઝેન્ટ કરો, તો એક જ મુદ્દો છે એ તમારા 7ની અંદર 3 વાર તો તમે એકનો એક મુદ્દો ફેરવીને લખ્યો હોય તો એના માર્ક કન્સિડર ન થાય. તમને બહાર આવો એક્ઝામ દઈને તો તમે એમ કહો કે યસ મારું પેપર બહુ સારું ગયું ને આઈ વિલ ગેટ મોર એન્ડ મોર માર્ક્સ ઇન ધીસ પેપર, બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે તમે જે લખ્યું છે તે કરેક્ટ નથી લખ્યું. બરાબર, એકનું એક તમે ફેરવીને લખો છો. બરાબર, ઘણીવાર તમે ફિગર આવતી હોય તો ફિગર સાચી દોરો પણ લખાણમાં તમે ગમે તેમ રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો તો એના માર્ક કન્સિડર ન થાય. બટ અહીંયા આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે ડિસ્ટિલેશનની અંદર જે છે એ થર્મલ એનર્જીનો યુઝ થાય. બરાબર, જ્યારે એને હીટિંગ આપીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં જે કહીએ ને કે લો બોઇલિંગ પોઈન્ટવાળો કમ્પાઉન્ડ છે એનું શું થશે, એનું વેપરમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે અને એ જે વેપર છે એ બહાર નીકળશે અને કન્ડેન્સરની અંદરથી પાસ થશે, એટલે કન્ડેન્સ એટલે કે ઠારણ પ્રક્રિયા થશે અને એ જે છે આપણને લિક્વિડ ફોર્મની અંદર પાછી મળે છે. સો ઓવરઓલ એબ્સોર્પ્શનની અંદર આપણે સોલ્વન્ટ યુઝ કરીએ છીએ, એઝ વેલ એઝ ડિસ્ટિલેશનની અંદર આપણે થર્મલ એનર્જી યુઝ કરવી પડે. પછીનો જે મુદ્દો આપણે વાત કરી કે ઇન ગેસ એબ્સોર્પ્શન ગેસ ફેઝ કોન્ટેક્ટ્સ અ લિક્વિડ ફેઝ એન્ડ માસ ઇઝ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ગેસ ફેઝ ટુ લિક્વિડ ફેઝ. અગેન જે આપણે વાત કરી કે હંમેશા ગેસ ફેઝથી લિક્વિડ ફેઝની અંદર ટ્રાન્સફોર્મ થશે. જે મેં તમને એક્ઝામ્પલ સમજાવ્યું કે ભાઈ એમોનિયા છે, બરાબર, એમોનિયા અને એર મિક્સર છે, તો જ્યારે એમોનિયા અને ગેસ એરનું મિક્સર આપણી પાસે છે અને એમાંથી આપણે એમોનિયાને છૂટો પાડવો છે, કારણ કે એમોનિયા ઘણી બધી જગ્યાએ બહુ યુઝફુલ કમ્પાઉન્ડ છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ નેસેસરી ટુ સેપરેટ ઇટ ફ્રોમ એર. એટલે એરમાંથી આપણે એને રિમૂવ કરવો છે, દૂર કરવો છે, છૂટો પાડવો છે, દેટ ટાઈમ આપણે એબ્સોર્પ્શન યુઝ કરવું પડે અને એના માટે આપણે પાણીનો યુઝ કરશું, કારણ કે એમોનિયા છે એ પાણીની અંદર ઇઝીલી સોલ્યુબલ છે. હા, બીજા કમ્પાઉન્ડમાં હોઈ શકે પણ વોટર ઇઝ ઓલવેઝ ચીપેસ્ટ વન ને. પાણી હંમેશા સસ્તું છે બીજા કોઈ પણ સોલ્વન્ટ કરતાં, ઇઝીલી અવેલેબલ છે, એટલે આપણે પાણીનો યુઝ કરી શકીએ. એન્ડ ધેન આફ્ટર જ્યારે એબ્સોર્પ્શન થાય ત્યારે એર છે એ ટોટલી ઇનસોલ્યુબલ છે એટલે એ નીકળી જશે. પણ અહીંયા ડિસ્ટિલેશનની અંદર જો આપણે મુદ્દામાં વાત કરીએ તો ઇન ડિસ્ટિલેશન વેપર ફેઝ કોન્ટેક્ટ્સ અ લિક્વિડ ફેઝ એન્ડ માસ ઇઝ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ લિક્વિડ ટુ વેપર એન્ડ વેપર ટુ લિક્વિડ. કેવી રીતે? તો કે કોઈ એક આપણી પાસે આરબીએફની અંદર લિક્વિડ મિક્સર છે, રાઈટ. ધારો કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, પાણી અને એસિટોનનું મિક્સર છે. તો ઇફ વી હેવ અ મિક્સચર ઓફ water and acetone, then the boiling point, firstly we discuss the boiling point of acetone and water. So boiling point of acetone is almost 58 degrees Celsius while the boiling point of water is 100 degrees Celsius. એટલે ઓબ્વિયસલી બંને વચ્ચે ફાર ડિફરન્સ છે, બરાબર. એક 58 છે ને એક 100 છે, એટલે ડિફરન્સ છે એ ઘણો છે, એટલે આપણે ડિસ્ટિલેશન યુઝ કરીએ. જો 58 ને 65 વાળું એસિટોન ને મિથેનોલ તો આપણે ડિસ્ટિલેશન છે એ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ છે, એટલે નિયરલી બોઇલિંગ પોઈન્ટવાળા કમ્પાઉન્ડ માટે ડિસ્ટિલેશન યુઝ કરવું હિતાવહ નથી. બટ જ્યારે ડિફરન્સ ઘણો બધો હોય એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન યુઝ ડિસ્ટિલેશન યુનિટ ઓપરેશન. તો અહીંયા બંનેનું મિક્સચર છે, આપણે એને એક આરબીએફમાં લીધું, એની સાથે કન્ડેન્સર જોડી દીધું છે અને જ્યારે આપણે એને હીટિંગ એટલે કે થર્મલ એનર્જી પ્રોવાઈડ કરીશું એટ ધેટ ટાઈમ ટેમ્પરેચર ધીમે ધીમે રેઝ થશે અને વેન ટેમ્પરેચર ઇઝ રેઝ ટુ 55 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે 55થી ધીમે ધીમે અપ થશે, એટલે ડ્રોપલેટ શરૂ થશે કોના? એસિટોનના, કારણ કે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ આવી ગયું છે એટ ઇટ્સ બોઇલિંગ પોઈન્ટ આપણે જે વાત કરી. એટલે ધીમે ધીમે એ વેપોરાઇઝ થશે, એની વેપર જશે ક્યાં? કન્ડેન્સરની અંદર. તો કન્ડેન્સરની અંદર શું થશે? તો કે ઠારણ પ્રક્રિયા, કન્ડેન્સેશન પ્રોસેસ ટેક્સ પ્લેસ. અને ઠારણ પ્રક્રિયા જે થાય છે એના પરિણામ સ્વરૂપે આપણને એસિટોન છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે 65, 67, 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસે પહોંચે દેટ ટાઈમ ડ્રોપલેટ્સ આવતા બંધ થઈ જાય, કારણ કે હવે
જે અંદર આરબીએફમાં માસ છે એની અંદર એસિટોન વધ્યો નથી. સો અંદર શું છે? ઓનલી વોટર, પાણી છે. એટલે પાણી જે છે, બરાબર, પાણી જે છે એ માત્ર વધ્યું છે. સો અગેન એ આપણી સેકન્ડરી પ્રોડક્ટ થઈ. આવું નંબર ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સનું મિક્સર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એમ કહું કે ભાઈ મારી પાસે એક છે એસિટોન છે, બરાબર, બીજો છે ક્લોરોબેન્ઝીન છે, બેન્ઝીન છે અને એનિલિન છે. તો આ 4 કમ્પાઉન્ડનું મિક્સર છે, પણ ચારેય વચ્ચે બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. એટલીસ્ટ 40-50-નો ડિફરન્સ છે, તો 30નો ડિફરન્સ છે, તો હું ઇઝીલી સેપરેટ કરી શકું છું અને ખાલી ડિસ્ટિલેશન ટેકનિકથી. પણ જ્યારે નંબર ઓફ કમ્પાઉન્ડનું મિક્સર હોય એટ ધેટ ટાઈમ આપણે ફ્રેક્શનેશન કરવું પડે કે જેથી આપણું ઝડપી કામ થાય અને સારી રીતે કામ થાય. દરેક પદાર્થ છે ઇન ઇટ્સ પ્યોર ફોર્મ આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે આ જે મુદ્દા છે એ બધા તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે જ્યારે તમે લખો છો ત્યારે. ધેન ગેસ એબ્સોર્પ્શન છે, ઇટ ડઝ નોટ ગીવ પ્યોર પ્રોડક્ટ એન્ડ ઇટ નીડ ફર્ધર પ્રોસેસિંગ ફોર ધ રિકવરી ઓફ સોલ્યુટ એન્ડ સોલ્વન્ટ બાય ડિસ્ટિલેશન. સો અહીંયા તમે જુઓ એબ્સોર્પ્શનની અંદર ડિસ્ટિલેશન ઇઝ ધ સેકન્ડરી પ્રોસેસ. શું કામ? કારણ કે આપણે એમોનિયાને તો લઈ લીધો, હવે શેમાં? વોટરમાં. તો અહીંયા આપણને પ્યોર પ્રોડક્ટ નથી મળી શકતી. ઘણીવાર બીજા કોઈ કમ્પાઉન્ડ પણ અંદર મિક્સઅપ થઈ જતા હોય છે, પણ પ્યોર પ્રોડક્ટ મેળવવા માટે, સોલ્વન્ટને પ્યોર લેવા માટે અથવા તો સોલ્યુટને પ્યોર લેવા માટે આપણે ફર્ધર એનું પ્રોસેસિંગ કરવું પડે અને ડિસ્ટિલેશન કરાવવું પડે. જો સોલ્વન્ટ લેવાનું હોય તો આપણે ડિસ્ટિલેશનથી સોલ્વન્ટને રિકવર કરીએ, અધરવાઇઝ આપણે એને ગરમ કરીએ એટલે જે કાંઈ બી ગેસિયસ માસ છે એમાંથી નીકળી જશે અને બીજા સિલિન્ડરની અંદર આપણે પેક કરીએ તો એ એના પ્યોર ફોર્મની અંદર મળી શકે. સો અહીંયા ડિસ્ટિલેશનમાં આપણે વાત કરવા જઈએ તો ડિસ્ટિલેશનની અંદર ઇટ ઓલવેઝ ગીવ્સ અસ ઓલમોસ્ટ પ્યોર પ્રોડક્ટ, બરાબર, ઇન સિંગલ પ્રોસેસિંગ સ્ટેપ. સિંગલ પ્રોસેસિંગ સ્ટેપ એટલે એક જ પ્રોસેસ ડિસ્ટિલેશનમાં મૂક્યું, 58 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવ્યું એટલે એસિટોન મળી જ ગયો. હા, પછી 58 પાણી નહીં નીકળવા માંડે એ કન્ફર્મ છે, બિકોઝ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ વોટર ઇઝ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાઇલ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ એસિટોન ઇઝ 58 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે ત્યારે એસિટોન જ મળશે, પાણી નહીં મળે. અને 100 ડિગ્રી આવશે એટલે પાણી છૂટું પડશે જ. પણ જે પ્રમાણેના જે બોઇલિંગ પોઈન્ટવાળા કમ્પાઉન્ડ હોય એ પ્રમાણેની સિસ્ટમ મૂકવી પડે. ડાયરેક્ટ હીટિંગ યુઝ થાય, લાઈક વોટર બાથ યુઝ થાય, ઓઇલ બાથ યુઝ થાય, સેન્ડ બાથ યુઝ થાય. એટલે ઘણી બધી પ્રકારના ડિસ્ટિલેશનની ટેકનિક માટે જે બાથ યુઝ કરવા પડે એ કરવા પડે, બરાબર. તમે અમુક હજી પ્રેક્ટિકલી જ્યારે શીખશો ત્યારે તમને આઈડિયા આવી જશે કે હાઉ ટુ ડુ એન્ડ વોટ ટુ ડુ, રાઈટ. પછીનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે ઇન ગેસ એબ્સોર્પ્શન હીટ અફેક્ટ આર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ટુ હીટ ઓફ સોલ્યુશન ઓફ ધ ડિઝોલ્વ ગેસ. ઓબ્વિયસલી ટેમ્પરેચર છે ને એ દરેક યુનિટ પ્રોસેસ હોય કે યુનિટ ઓપરેશન હોય બધાની અંદર એનો એક વાઇટલ રોલ ભજવે છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ભજવે છે. અને ઓબ્વિયસલી જે આપણે મેં તમને કીધું કે ભાઈ ટેમ્પરેચર જ્યારે કેરીડ આઉટ થાય છે, બરાબર, એટ ધેટ ટાઈમ સોલ્યુશનમાંથી જે ગેસ છે એ ઇવોલ્વ થઈ જતો હોય છે. અને ઘણીવાર કેવું છે કે એબ્સોર્પ્શન યુનિટ ઓપરેશન છે ને એ મોસ્ટલી આપણે વાત થઈ હતી એમ એક્ઝોથર્મિક હોય છે, પણ સમટાઈમ્સ આપણે એને ટેમ્પરેચર આપવું પણ પડે છે. એટલે જરૂરી નથી કે દર વખતે એમાંથી હીટ ઇવોલ્વ થતી જ હોય, ક્યારેક આપણે હીટ આપવી પણ પડે છે. અને ડિસ્ટિલેશનની અંદર જે છે, બરાબર, એ વેપોરાઇઝેશન થાય અને કન્ડેન્સેશન પણ કરાવવું પડે ત્યારે આપણને પ્યોર પ્રોડક્ટ મળે છે, બરાબર. અને જે વાત છે કે ડિસ્ટિલેશનની અંદર જે છે એ થોડું ઘણું કામ છે એ જે ઓલું આપણે ગુપ્ત ઉષ્માની વાત કરીએ, લેટન્ટ હીટ, બરાબર. તો લેટન્ટ હીટને એકોર્ડિંગલી કામ થતું, એટલે ઇન ડિસ્ટિલેશન લેટન્ટ હીટ ઇફેક્ટ્સ આર એટ્રીબ્યુટ ટુ ધ લેટન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન એન્ડ કન્ડેન્સેશન, બરાબર. કે
જે ગલનગુપ્ત અને ઉત્કલનગુપ્ત ઉષ્મા, એટલે જે આપણે ગુપ્ત ઉષ્મા તરીકે જ ઓળખીએ, લેટન્ટ હીટ, તો એને આપણે આમાં મોસ્ટલી કન્સિડર થતું હોય છે, રાઈટ. પછી ગેસ એબ્સોર્પ્શન છે, બરાબર, એ બિલો ઇટ્સ ડ્યુ પોઈન્ટ, એટલે ટેમ્પરેચર બહુ થોડુંક જ કેરીડ આઉટ કરવું પડે છે, એમાં વધારે જરૂરી નથી. જ્યારે ડિસ્ટિલેશન છે એમાં એટ ઇટ્સ બબલ પોઈન્ટ, એટલે કે એકદમ ઉકળે, બરાબર, ત્યારે એનું વેપોરાઇઝેશન થાય, બરાબર. આપણે ઘણીવાર છે ને એવો શબ્દ વાપરે, ઇવેપોરેશન કરવાનું. જો એક વસ્તુ મગજમાં રાખજો કે ઇવેપોરેશન અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ બોથ આર ડિફરન્ટ. જ્યારે કમ્પાઉન્ડ ઉકળે છે એટ ઇટ્સ બબલ પોઈન્ટ, બરાબર, ત્યારે એ જે ટેમ્પરેચર થાય જ ને, બરાબર, એ એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કહેવાય. પણ ઇવેપોરેશન છે એ નોર્મલ ટેમ્પરેચરે થઈ શકે છે. તમને અત્યારની આ ધારો કે અત્યારે વિન્ટર ચાલે છે, પણ હું તમને એમ કહું કે એમોનિયાનું મિક્સચર આપણે મૂક્યું હોય વોટરમાં, તો તમે એક દિવસ આખું એ બીકરને એમોનિયાથી સોલ્યુશનથી ભરેલું મૂકી રાખો, તો બીજે દિવસે કદાચ એમાંથી સ્મેલ જ નહીં આવતી હોય, કારણ કે એમોનિયા ઉડી ગયો, કારણ કે એનું એરની સાથે કોન્ટેક્ટ થયું, સ્ટ્રીપિંગ પ્રોસેસ થઈ ગઈ, ડિસોપ્શન થઈ ગયું. પણ એ એબ્સોર્પ્શનનું એક્ઝામ્પલ ના ડિસોપ્શનની રીતે આપણે વાત કરી. પણ હું એમ કહું કે પેટ્રોલ છે, બરાબર, તો એ આપણે નોર્મલી એક ખુલ્લા બીકરની અંદર મૂકી રાખીએ, બરાબર, તો 2-4-5 દિવસમાં તે પેટ્રોલ છે એ ટોટલી ઉડી જશે. બીકર ભરેલું વાત કરું છું, જરાક હોય તો એ તરત જ તે વેપોરાઇઝ થઈ જશે. બીજું, વાદળા બનવાની પ્રક્રિયા છે, બરાબર, તો બેઝિકલી ઇવેપોરેશન જે થાય છે એમાં મોસ્ટલી જે ઓશન છે, બરાબર, સાગરો છે, મહાસાગરો છે, એના પાણીનું સૌથી વધારે ઇવેપોરેશન થતું હોય. તો શું એ કાંઈ પાણી 100 ડિગ્રી હોય? ન હોય, બરાબર. ઇવેપોરેશન છે એ રૂટીન ટેમ્પરેચરે થતું હોય છે, અને એને કારણે એ વેપર ધીમે ધીમે આકાશમાં જાય અને ટૂંકમાં એટમોસ્ફિયરમાં જાય, અને પછી એનું જે વિસ્તરણ થાય, એનું કન્ડેન્સેશન થાય, પરિણામે નાના નાના ડ્રોપલેટ્સ બને અને એ ભેગા થઈને નીચે વરસાદ સ્વરૂપે પડે. આમ મોટી એની ડેફિનેશન છે, પણ ઇન શોર્ટ આપણે સમજ્યા. પણ આપણે જે વાત છે ઇવેપોરેશન અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે, બોથ આર ડિફરન્ટ, રાઈટ. એટલે કોઈ જગ્યાએ તમને એવું પૂછે કે આમાં શું ડિફરન્સ છે, તો તમે એક્ઝામ્પલ દ્વારા પણ તમે એને એક્સપ્લેન કરી શકો છો, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જે મુદ્દાઓ ડિસ્કસ કર્યા એમાં નેક્સ્ટ મુદ્દો છે એક્ઝામ્પલનો છે કે ભાઈ ઇન એબ્સોર્પ્શન ધ રિમૂવલ ઓફ SO2 ફ્રોમ ફ્લ્યુ ગેસીસ, બરાબર. અમુક જે બળતણ માટે ને એની માટે જે ગેસીસ વપરાતા હોય એ ક્યારેક કન્ટેઇન કરતા હોય છે SO2 ગેસ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. સો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે ને એને દૂર કરવો જરૂરી છે. સો એટ ધેટ ટાઈમ આલ્કલી સોલ્યુશન ઇઝ યુઝડ. NaOHનું સોલ્યુશન હોય, બરાબર, અને એની અંદર SO2 ગેસ છે ઇઝીલી ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે, બરાબર. એટલે આલ્કલી સોલ્યુશન ઇઝ યુઝ. અને ડિસ્ટિલેશનની અંદર જે આપણને એક્ઝામ્પલ આપે છે એમાં આપણને કહે છે કે ભાઈ ક્રૂડ ઓઇલ, બરાબર, સેપરેશન ઓફ પેટ્રોલિયમ ક્રૂડ ઇન્ટુ ગેસોલિન, કેરોસીન, ડીઝલ, લુબ્રિકન્ટ, વેક્સીસ એન્ડ મોર, બરાબર. એટલે એ જે એક્ઝામ્પલ છે ઇટ ઇઝ અ એક્ઝામ્પલ ઓફ ડિસ્ટિલેશન પ્રોસેસ. સામાન્ય રીતે એબ્સોર્પ્શનની અંદર નંબર ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ થતા હોય છે. બેઝિકલી જે આપણે પેક કોલમ કહીએ, પણ એમાં એજિટેટેડ ટેન્ક વેસલ વપરાતી હોય છે વિથ ધ સ્પાર્જર ટાઈપ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ, બરાબર, કે જે એક રિંગ હોય છે અને પરફોરેટેડ રિંગ હોય, અને એની અંદરથી ગેસ સપ્લાય આપવામાં આવે એક્સટર્નલી, રાઈટ, અને એબ્સોર્પ્શન કરાવે. બીજી આવે છે સ્પ્રે કોલમ આવે છે એબ્સોર્પ્શનની અંદર, અને ત્રીજી આવે છે એ છે પેક ટાવર છે. આપણે એજિટેટેડ વેસલ અને પેક ટાવર છે, બરાબર, એ બંને એઝ અ ઇક્વિપમેન્ટ આપણે ભણવાના છીએ. અને ડિસ્ટિલેશનની વાત કરીએ તો એમાં ઘણા બધા ટાઈપ્સ ઓફ કહીએ ને કે ડિસ્ટિલેશનમાં સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન થાય, જ્યારે આપણે ખાલી એક જ પદાર્થ છે અને એના પ્યોર ફોર્મની અંદર મેળવો. લાઈક તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ મારી પાસે પાણી છે, ગંદુ પાણી છે. ગંદુ એટલે કે ભાઈ અંદર ધૂળ ને ટૂંકમાં ડોળું પાણી છે, તો મારે એના પ્યોર ફોર્મમાં લેવું હોય તો હું સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન ટેકનિક યુઝ કરું, તો એ જે વેપોરાઇઝ થઈને જે કન્ડેન્સ થશે
એ મને ચોખ્ખું પાણી મળશે, પ્યોર પાણી મળશે વિધાઉટ એની એલિમેન્ટ. બરાબર. દરિયા આપણે વરસાદનું પાણી છે એને મિનરલ વોટર કહેવાય. બરાબર. વિચ ડુ નોટ કન્ટેન એની કાઇન્ડ ઓફ મિનરલ. બટ સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશન પછી બાઇનરી મિક્સચર માટે તે ટેકનિક સિમ્પલ ડિસ્ટિલેશનની યુઝ થાય, કારણ કે 2 કમ્પાઉન્ડનું મિક્સચર હોય એને બાઇનરી મિક્સચર કહેવાય. બરાબર. નંબર ઓફ કમ્પાઉન્ડનું મિક્સચર હોય, જેમ મેં તમને ક્રૂડ ઓઇલનું સમજાવ્યું, તો એ ટાઈપના કમ્પોનન્ટના ડિસ્ટિલેશન માટે આપણે સારી ફ્રેક્શનેટિંગ કોલમનો યુઝ કરવો પડે. બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે એમાં ટાઈપ્સ ઓફ ડિસ્ટિલેશન ટેકનિક્સ, બરાબર, ઓર ઇક્વિપમેન્ટ્સ, બરાબર, કે જુદા જુદા વી કેન યુઝ. અને દેન જે વાત આપણે છેલ્લા મુદ્દામાં કરવાની છે કે એમાં સોલ્યુબિલિટી જે છે એબ્સોર્પ્શનની અંદર, તો એ જે છે એ જે તે સોલ્વન્ટ છે એ કેટલો ઇફેક્ટિવ છે, જે મેં તમને પહેલાં પણ સમજાવ્યું. તો એ જે છે સારો સોલ્વન્ટ યુઝ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ સારી થાય, તો રેટ ઓફ એબ્સોર્પ્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. બરાબર. અને એવી જ રીતના ડિસ્ટિલેશનની અંદર ડિફરન્સીસ ઇન વોલેટિલિટી. બરાબર. અહીંયા 2 શબ્દ વપરાય, મોર વોલેટાઇલ, લેસ વોલેટાઇલ. મોર વોલેટાઇલ એટલે થોડુંક ટેમ્પરેચર મળે ને તો એ વેપોરાઇઝ થાય, અને લેસ વોલેટાઇલ એટલે એને વેપોરાઇઝ થવામાં વાર લાગે. એટલે મોર વોલેટાઇલ હોય ને એને લાઇટર કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. લાઈક તમને એમ કહું, ગેસોલિન ઇઝ અ મોર વોલેટાઇલ કમ્પાઉન્ડ ધેન ફ્યુલ ઓઇલ. કારણ કે બંનેમાં ટેમ્પરેચરનો ડિફરન્સ છે. વાઇલ ફ્યુલ ઓઇલ ઇઝ મોર વોલેટાઇલ ધેન આસ્ફાલ્ટ. એટલે કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા ટેમ્પરેચરના જે ડિફરન્સીસ હોય છે એને એકોર્ડિંગલી ડિસ્ટિલેશન થતું હોય, અને એ પ્રમાણેનું આપણે ટેમ્પરેચર સિસ્ટમ છે એ પ્રોવાઈડ કરવી પડે ફોર ધ સેપરેશન ઓફ કમ્પાઉન્ડ. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લગભગ 10 મુદ્દા જે છે એ આપણે ડિસ્કસ કર્યા છે, અને હોપ બધાને સમજાયા હશે. આનું મટીરિયલ તરીકે હું તમને એની ઇમેજ છે એ ધેન આફ્ટર શેર કરીશ, પણ અત્યાર પૂરતું આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.